दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के बयान को पढ़ रहा हूं। उनका बयान जो महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आए। ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಛಾತ್ರೋಂ ಕಿ ಗೂಂಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ಮರೆಯುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ರೂಪಿಸೋದನ್ನ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನೀವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೋಧರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ 1975ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕರಾಳ ಛಾಯೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಮನು, ಶ್ರೀರಾಮ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮನುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರು. ತಾಯಿಯಾಗಿ, ತಂಗಿಯಾಗಿ, ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಗಳಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾವ ಮಗಳಾದ್ರೂ ತಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಳ? ಯಾವ ತಂಗಿಯಾದ್ರೂ ಸಹೋದರನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಳ? ಯಾವ ಪತ್ನಿಯಾದ್ರೂ ಪತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾಳ? ಅಥವಾ ಯಾವ ತಾಯಿಯಾದ್ರೂ ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾಳ? ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ದೇಶ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं। भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है।
और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने ये बात कही है, आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया, और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.